Hi, last class we had discussed the basicity of aliphatic amines. Today we are going to discuss the basicity of aromatic amines. Okay, basicity of aromatic amines. We will discuss the basicity of aromatic amines. Okay, aromatic amines are generally less basic than not only aliphatic amines but also ammonia. Okay, we will aromatic amines, aliphatic amines, ammonia compare aliphatic amines, amines aromatic amines, aliphatic amines less basic. The basicity aromatic amines. Basicity ammonia, then aliphatic amines. Okay, aromatic amines to basicity okay, this is explained below by taking the case of aniline. Okay, aniline may be regarded as a resonance hybrid of the following structures. Evidence the plus M effect of the NH2 group in aniline. Aniline resonance structure NH2 group plus M effect. Electrons donating mesomeric effect NH2 group electron donating group consider. Ringilake electrons are donating NH2 group donating. Ring electron pair regular resonance we will get 5 resonance structures. Now, aromatic amines less basic this lone pair, nitrogen surface lone pair ringilake donating. That's why the lone pairs not less readily available for the combination of protons. Proton combine lone pair ringilake proton compare substance basic electrons proton donate cation falling positive charge species form stable. Nitrogen electrons ringilake donate proton combine available less readily available for the combination of protons. That wise aromatic amines are less basic than aliphatic amines. So we combined structures. Combined structures lone pairs ringilake donate 5 resonance structures. Nitrogen surface positive charge nitrogen surface positive charge which will repel the combination, which will repel the attraction of proton. Proton combine repel positive charge nitrogen surface. These two reasons aromatic amines are less basic than aliphatic amines. Okay. Due to the above electron delocalization of the nitrogen lone pair over the aromatic ring, it is less readily available for protonation as compared to that in NH3 or an aliphatic amines. Okay. Then further the small positive charge on the nitrogen repel the proton, hence aniline and other aromatic amines are less basic than ammonia or aliphatic amines. Okay. Further, the anilinium ion. What is anilinium ions? Anilinium ion aniline protonate combine cation anilinium ions. Okay. The anilinium ion formed when aniline accepts a proton has only 2 resonance structures shown below. Aniline protonate combine anilinium ions resonance structure. Number of resonance structures stability. Number of resonance structures that's why protonate combine cations stability. So the anilinium ion is not as stabilized through the resonance structures. That's why aniline or aromatic amines are less basic than aliphatic amines. Next we are going to discuss the effect of substituent on the basicity of aromatic amines. In aromatic amines substituent basicity kudo koreyulla karyamanu nokkunnu. Appo rendu tarathile substitution varam ringil substitution varam, then NH2. In nitrogen substitution varam, nitrogen substitution H replace group plus
പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഐ എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പോ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തരത്തിലൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇനി റിംഗിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരാം. റിംഗിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി മാറും. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് ഓൺ ദ നൈട്രജൻ ആറ്റം. ഓൺ ദ effect of substituent on the nitrogen atom. Nitrogen atomത്തിന്റെ substitution വരികയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് nitrogen atomത്തിന്റെ substitution വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് മാറ്റം വരും? Okay. Substitution of the hydrogen atom of the NH2 group of aniline by electron donating groups cause an increase in the basicity because the electron donating inductive effect of the substituents increase the electron density on the nitrogen atoms, thereby increase the electron donor capability of amines. The basicity increase in the order. Okay. പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നൈട്രജന്റെ സർഫസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് CH3 C2H5 ആ തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നൈട്രജന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഒന്നുകൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് വൈ the electron donating inductive effect ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് നൈട്രജൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന്റെ ബേസിസിറ്റിന്റെ ഓർഡർ നോക്കുന്നത് അനിലിൻ ലെസ് ബേസിക് ദാൻ N-methyl aniline than N-dimethyl aniline. അപ്പോൾ N-dimethyl aniline എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് CH3 ഗ്രൂപ്പ്, രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അതിന് നൈട്രജന്റെ സർഫസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടും. അപ്പോൾ അതിനായിരിക്കും ബേസിസിറ്റി കൂടുക. ദാൻ N-methyl aniline than aniline. ഓക്കെ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുന്നത്? Okay, substitution of the hydrogen atom of the NH2 group of aniline by electron withdrawing group on the other hand causes decrease the basicity because the electron withdrawing inductive effect of the substituent decrease the electron density on the nitrogen atom, thereby decrease the electron donor capability of the amines. Okay, അതായത് ഈ ഇത് പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ്, ഇത് മൈനസ് ഐ എഫക്റ്റ്. ഇനി ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നൈട്രജൻ സർഫസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ നൈട്രജൻ ആറ്റംസ് ഡിക്രീസസ്. ദാറ്റ് വിൽ ആൾസോ ഡിക്രീസ് ദ ബേസിസിറ്റി ഓഫ് അമീൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ NH അനിലിൻ, പിന്നെ ഡൈഫിനൈൽ അനിലിൻ ആൻഡ് ട്രൈഫിനൈൽ അനിലിൻ. അപ്പോൾ ഡൈഫിനൈൽ അനിലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് C6H5 ഒരു ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരാം. ട്രൈഫിനൈൽ അമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് C6H5 രണ്ട് ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരും. അപ്പോൾ അതിന്റെ നൈട്രജന്റെ ബേസിസിറ്റി കുറയും. അപ്പോൾ ട്രൈഫിനൈൽ അമീൻസ് ആർ ലെസ് ബേസിക് ദാൻ ഡൈഫിനൈൽ അമീൻ ദാൻ അനിലിൻ. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ അനിലിനായിരിക്കും എന്ത് ബേസിസിറ്റി കൂടുതൽ ദാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അനിലിൻ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഡൈഫിനൈൽ അമീനിനേക്കാളും ട്രൈഫിനൈൽ അമീനിനേക്കാളും ബേസിസിറ്റി അനിലിനായിരിക്കും. ഓക്കെ. Next we are going to discuss the effect of nuclear substitution. അപ്പോൾ നൈട്രജന്റെ മോളർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഈ റിംഗിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിസിറ്റി കുറയോ കൂടുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. We are discuss the effect of nuclear substituent. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയറിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി കൂടുകയോ കുറയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. The basic strength of aromatic amines depends on the nature of substituent present in the benzene ring in addition to the NH2 group. Okay. The pKb for aniline is 9.38. pKb for aniline is 9.38. The table lists the pKb values of some of the nuclear substituted anilines. Okay, remember the pKb value of aniline is 9.38. Then നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിംഗിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ആ വരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ റിംഗിൽ കൊടുത്ത് ഈ ടേബിൾ നോക്കുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് CH3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് CH3 വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തോ പൊസിഷനിലാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 9.62. മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ 9.33 ആണ്. ദെൻ പാരാ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ 9 ആണ്. നമുക്ക് അനിലിന്റെ pKb വാല്യൂ 9.38 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മെറ്റയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിസിറ്റി കുറച്ച് കൂടും. ദെൻ പാരാ പൊസിഷനിൽ വന്നാൽ ബേസിസിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
Okay. Then OCST. OCST is also electronegative inductive effect, plus I effect ഉള്ള ഗ്രൂപ്പാണ്. അതും ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിസിറ്റി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിസിറ്റി കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പാരാ പൊസിഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിസിറ്റി കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പാരാ പൊസിഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിസിറ്റി കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ദെൻ NH2 group. NH2 group also electronegative group. അതും ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ വന്നാൽ 9.52, മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ വന്നാൽ 9.9, then പാരാ പൊസിഷനിൽ വന്നാൽ 7.86. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് പാരാ പൊസിഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് ബേസിസിറ്റി കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പാരാ പൊസിഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിസിറ്റി കൂട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനിയും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള NO2 ഗ്രൂപ്പ്. NO2 ഗ്രൂപ്പ് ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ വന്നാൽ 14.28, മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ വന്നാൽ 11.58, then പാരാ പൊസിഷനിൽ വന്നാൽ 13.2. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത്ഡ്രോയിങ് ആണെങ്കിലും ഡൊണേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ആയാലും വിത്ത്ഡ്രോയിങ് ആയാലും പാരാ പൊസിഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിസിറ്റി കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോഴും മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോഴും പാരാ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് മാറ്റമുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകും. അതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യാം. ഇതിന് നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നാലും എന്ത് മാറ്റമുള്ളതെന്നാണ് നോക്കാവുന്നത്. ഓക്കെ. Then the broad generalization, in general the electron donating groups such as CH3, OCH3, OH and NH2 group when present as a nuclear substituent increase the basic strength of the NH2 group or amines, aromatic amines, because such group tends to stabilize the cation formed by the protonation of amines through the dispersal of the positive charge. Further, such groups tends to increase the electron density on the nitrogen atoms, which also result increase the basic character. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് EDG വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ EDG will push which enhance the electron density on the NH2 group. ഈ NH2 ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് H+ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. പെട്ടെന്ന് H+ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റയോൺ ഫോം ചെയ്യും. കാറ്റയോൺ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ NH2ന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡിസ്പേഴ്സ് വരും. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡിസ്പേഴ്സ് വരികയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറ്റയോണിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും EDG donates electrons plus psi effect, inductive effect. EDG increase the electrons, or EDG donates electrons, increase the electron density on the nitrogen atoms and thereby increase the basicity. Then such types of amines accept H+ to get a cations, which EDG donates the electrons, causes the dispersal of the positive charge and stabilize the substituted aluminium ions. So we can summarize: electron donating groups will enhance the basicity of aromatic amines. Next, the electron withdrawing groups. In general, the electron withdrawing groups such as NO2, Cl, COH or Cl when present as a nuclear substituent decrease the basic strength of the aromatic amines, because such groups tends to destabilize the cations. Such groups tends to destabilize the cations formed by the protonation of the amines through the intensification of the positive charge. Further, such groups tends to decrease the electron density on the N atom, which also result in the decrease the basic character. എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺസ് അറിയുന്നും അതേപോലെ NH2 ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നൈട്രജൻ സർഫസിൽ ലോൺ പെയർ ലെസ് റേറ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആവും ആരായിട്ട് പ്രോട്ടോണേറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ പ്രോട്ടോണേറ്റുള്ള കമ്പൈനേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാറ്റോൺസ് ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്? അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും കൂടി അത് വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും. ആ അത്തരം കാറ്റോൺസിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും.
Okay, the nuclear substitution decrease the basic strength of the aromatic amines because such groups tend to destabilize the cation formed by the protonation of the amines through the intensification of the positive charge. So, electron withdrawing groups decrease the electron density, withdraw the electrons, decrease the electron density on the nitrogen atoms and thereby decrease the basicity. Okay, then ഉണ്ടാവുന്ന കാറ്റോണിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ electron withdrawing groups withdraw the electrons, intensify the positive charge and destabilize the substituted aniline ions. Likewise, the electron donating groups decrease the electron density. ഇനി നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഓർത്തോ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത്ഡ്രോയിങ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന് ആ ഒരു എഫക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓർത്തോ എഫക്റ്റ്. Okay, so what is ortho effect? In general, ortho substituted aniline is weaker base than aniline irrespective of the electron donating or electron withdrawing nature of the substituent group. This is known as ortho effect and is probably due to the combination of electronic and steric factor resulting from the close proximity of the group. Okay, so പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അതിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓർത്തോ NH2 ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 9.52 ആണ്, മെറ്റൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 9 ആണ്, then പാരയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 7.86. അപ്പോൾ ഓർത്തോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ബേസിസിറ്റി കുറയുന്നു? ആ ബേസിസിറ്റി കുറയുന്നതിന്റെ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫാക്ടേഴ്സ്, ദെൻ അടുത്തത് സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ. ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഓർത്തോ NH2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലുള്ള അതിന്റെ PKB വാല്യൂ 9.52, മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ 9 ആണ്, പാര ആണെങ്കിൽ 7.86. അപ്പോൾ ഓർത്തോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിസിറ്റി കുറയുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഓർത്തോ എഫക്റ്റ് പറയുന്നത്. Okay, then in general, ortho substituted aniline is weaker base than aniline irrespective of the electron donating or electron withdrawing nature of the substituent group. This is known as ortho effect. Okay, then ഇനി നമുക്ക് para effect നോക്കാനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. We are going to discuss the para effect. Okay, what is para effect? Okay, the base strengthening effect of an electron donating group. The base strengthening effect of an electron donating group and the base weakening effect of an electron withdrawing group are more marked when the substituent is at para position than when present at the meta position. Okay, എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ബേസിസിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ബേസിസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പും പാരാ പൊസിഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്യും, അതിന്റെ എഫക്ട് കുറച്ചും കൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാരാ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ മെറ്റ ആൻഡ് പാരാ അനിസിലിൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് മെറ്റ ആൻഡ് പാരാ അനിസിലിൻ? OCH3 ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. അനിലിന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ അനിസിലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അനിസിലിൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെറ്റാ അനിസിലിനും പാരാ അനിസിലിനും. അപ്പൊ മെറ്റാ അനിസിലിനിൽ PKB വാല്യൂ 9.80 ആണ്, അതേസമയം പാരാ അനിസിലിന്റെ PKB വാല്യൂ 8.71 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ബേസിസിറ്റി കൂടുന്നു. PKB വാല്യൂ കുറയാൻ മീൻസ് ബേസിസിറ്റി കൂടുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, the OCH3 group has an electron donating mesomeric effect but electron withdrawing inductive effect. Okay, അപ്പോൾ ഈ OCH3 ഗ്രൂപ്പിന് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് mesomeric effectum electron withdrawing inductive effectum. Okay, when such group is present at the para position, the plus m effect outweighs the minus I effect, causing the overall effect to be electron donating. Consider the resonance structure of the para anisine. അപ്പോൾ എന്താണ് വെച്ചാൽ OCH3 ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് mesomeric എഫക്റ്റും ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത്ഡ്രോയിങ് പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ ഈ പ്ലസ് എം എഫക്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് mesomeric എഫക്റ്റ് പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റിനെ ഓവർകം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇന്നെഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് mesomeric എഫക്റ്റ് ആണ്. സോ ഈ OCH3 ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഓക്സിജൻ സർഫസിലെ ലോൺ പേര് ഇലക്ട്രോൺ റിങ്ങിനേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു
resonance structure നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടേക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും, ഡബിൾ ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആവും. Then we will get a resonance structure first. This resonance structure first. Oxide suppress the positive charge and regular negative charge. This again resonate by donating negative charge. We will get another resonance structure 2. Then another resonance structure 3. Then we will get another we will get another resonance structure, another resonating structure 3 and 4. Okay, combined structure is the 4. So it can be seen that the resonance structure 3 means this is the resonance structure 3. Resonance structure 3 carries the negative charge on the carbon atom. Resonance structure 3 carry this carbon a negative charge, which negative charge on the C to which the NH2 group is attached. NH2 group attached to carbon negative charge in resonance structure 3. Okay, this causes an increase the electron density on the nitrogen atom. This causes the increased electron density on the nitrogen atom of the amine group. Okay, increase the electron density on the N atoms and subsequent increase the basicity of amines. Okay, such situation does not arises in the case of resonance structure of meta-anisine. In meta-anisine resonating structure നോക്കുമ്പോൾ meta position ആണ് വരുന്നത്, ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒരിക്കലും ഈ NH2 അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സീലിന്റെ അടുത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നത്, അതിന്റെ അഡ്ജസന്റ് സീലാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലസ് ഈ മെറ്റാ പൊസിഷണൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ടൈപ്പിലൊരു റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റാ പൊസിഷണൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി കുറയുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ para anisine is more basic than meta anisine, and also the general trend that the base strengthening effect of an electron donating group is more marked when it is at the para position than when present at the meta position. Okay, appo base donate allengi electron donating effect വരുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ അത് പാരാ പൊസിഷൻ ആണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി കൂട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോർ മാർക്ക് എഫക്റ്റ് ഇൻ പാരാ പൊസിഷൻ. സിമിലർലി പാരാ നൈട്രോ അനിലിൻ ഈസ് ലെസ് ബേസിക് ദാൻ മെട്രാ നൈട്രോ അനിലിൻ കൺസിഡർ റെസൊണൻസ്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് NO2 ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് പാരാ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി വളരെ കുറയ്ക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Okay, so similarly when para nitro aniline is less basic than meta nitro aniline, consider the resonance structure. ഇനി നമുക്ക് meta nitro aniline para nitro aniline ഉദാഹരണങ്ങളും. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ്, similarly para nitro aniline is less basic than meta nitro aniline. Okay, അപ്പോൾ para nitro എന്താണ്, ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പും പാരാ പൊസിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് എഫക്ട് ദാൻ when it is present at മെറ്റാ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ മെറ്റാ പൊസിഷനേക്കാളും കൂടുതൽ പാരാ പൊസിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ ബേസിസിറ്റി കുറയുന്ന കേസാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുറയും, കൂടുന്ന കേസാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൂടും. അതാണ് ഈ ഒരു മാർക്കഡ് എഫക്റ്റ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെറ്റാ നൈട്രോ അനിലിനും പാരാ നൈട്രോ അനിലിനും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റാ നൈട്രോ അനിലിന്റെ PKB വാല്യൂ 11.55, ദാറ്റ് മീൻസ് ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം പാരാ നൈട്രോ അനിലിന്റെ PKB വാല്യൂ 13.2, ദാറ്റ് മീൻസ് ബേസിസിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ റീസൺ ആണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാരാ പൊസിഷനിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി കൂടും. ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് പാരാ പൊസിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിസിറ്റി കുറയും, ഒരുപാട് കുറയും. അതാണ് ആ മാർക്കറ്റ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നോക്കുക, ഇനി റെസൊണേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കുക. നമ്മൾ ഈ NO2 ഗ്രൂപ്പ് പാരാ പൊസിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ദെൻ NH2 ഗ്രൂപ്പ് ഡൊണേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ്. അതായത് NH2 ഗ്രൂപ്പിന്റെ NO2 ഗ്രൂപ്പിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് NH2 ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക, റിംഗിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക NH2 ഗ്രൂപ്പാണ്. കഴിഞ്ഞ കേസിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് OCH2 ഇലക്ട്രോൺ റിംഗിലേക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇവിടുത്തെ കേസിൽ NH2 നെ NH2 കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് NO2 ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ റിംഗിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന NH2 ഗ്രൂപ്പ് ആവുമ്പോൾ സോ NH2 ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we get a resonating structure like this. ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ കാർബണിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ we get a resonating structure this on shift electrons we will get next resonating structure here. Then അടുത്ത റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ N ഓക്സിജനും കൂടി ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. Then we will get a resonating structure like this. Resonating structure like this. Then next oxide surface electron N-ലേക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും. Then ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് തിരിച്ച് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും. ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടും. Then last and final resonating structures. It can be seen that the resonating structures 3 carries the negative charge on the carbon to which NO2 group is attached. As the NO2 group is withdraw the electron density, this decrease the electron density on N atoms of the NH2 groups and subsequent decrease the basicity of the amines. I will repeat. It can be seen that the resonance structures 3 carries the negative charge on the carbon to which NO2 group is attached. This is the structures. They carry a negative charge NO2 group attached. Carbon a negative charge, just NO2 group is attached. As the NO2 groups withdraw the electron density, this causes decrease the electron density. This NO2 groups withdraw the electron density or withdraw the electrons, which will decrease the electron density and also decrease the basicity of amines. Such situation does not arise in the case of the resonance structure of meta-nitroaniline. In meta-nitroaniline, this is the para-nitroaniline. In meta-nitroaniline are type of structures. Resonating structures 3 അങ്ങനെ resonating structure വരുന്നില്ല. ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നത് NO2 ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർബണിന്റെ അഡ്ജസന്റ് കാർബണിലാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തേർഡ് കേസിൽ വരുന്ന പോലത്തെ റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ മെറ്റാ-നൈട്രോഅനിലിൽ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ such situation does not arise in case of the resonance structure of the meta-nitroaniline. This is evident from the resonance structure of meta-nitroaniline is given here. അപ്പോൾ ഈ meta-nitroaniline അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി കുറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും this explains why para-nitroaniline is less basic than meta-nitroaniline, and also general trend that the base weakening effect of an electron withdrawing group is more marked when it is at para position than when it present at meta position. Okay, അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ para effect എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, അപ്പോൾ ortho effect പഠിച്ചു, then para effect പഠിച്ചു. Okay, this is the basicity of aromatic amine.